کشمیری آٹے کے لیے کیوں مارے گئے جبکہ کشمیریوں نے اپنے عوامی نمائندوں کا بائیکاٹ اور احتساب کرنا شروع کر دیا۔ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کس نوعیت کا پیغام جاری کیا اور کیا کہا؟ ہم جج ہوتے ہوئے بھی بے بس ہیں اور ہم جج نہیں ہیں، اور فیصل وارڈا کہاں اور کیسے پھنس گئے؟ آج کی گورکھدندہ میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آزاد کشمیر کے اندر پچھلے چند دنوں سے جو تھا وہ ایک میدان جنگ بنا دیا گیا تھا علاقے کو، لوگ اپنے حق کے لیے باہر آئے۔ حکومت پاکستان نے 23 ارب روپے کی گرانٹ دی اور کہا کہ ہم آپ کو بجلی سستی کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آٹے کے اوپر بھی سبسڈی مل گئی، لیکن ہمارے لوگ ایک آٹے کی خاطر مارے گئے، وہ آٹا جس کو لوگ کھا کر زندہ رہتے ہیں، جس کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ضرورت جس کی پڑتی ہے۔ ایک بہت بڑا مجمع تھا، لیکن اس مجمع کو بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں، کچھ تو ہمارے اپنے لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ اس کو اس طرح سے لیڈ نہ کیا جا سکا، اور دوسرا رینجرز جو زبردستی یہاں پہ لائے گئے اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو بے دردی سے مارا، اور پھر 5 جو لوگ تھے ان کی جان چلی گئی، جس میں ایک پولیس افیسر تھے، وہ بھی مظاہرین کے ہاتھوں ان کی شہادت ہوئی۔ آخر کار یوم سیاہ منایا جا رہا ہے اور لاشوں کو سامنے رکھ کے دھرنا دیا گیا۔ آج ان کی تدفین ہو گئی، تاہم تدفین کے دوران جب اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق نے جنازے میں آنے کی کوشش کی تو آزاد کشمیر کے عوام جو تھے انہوں نے ان کو روکا اور کہا کہ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوں، جب اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہوں، آپ اے سی کے کمرے میں اس کے نیچے بیٹھے عیاشیاں کر رہے ہوں، اور جب ہم مر جائیں تو ہمارے جنازے میں پڑھنے کے لیے آپ شامل ہو جائیں۔ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ کشمیری جو تھے وہ ایک قوم کے طور کے اوپر نظر آئے، وہ ایک ہجوم نہ لگا، اور تمام لوگوں نے برادری، پارٹی اور تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یک زبان ہوئے اور انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ انہوں نے صحبتیں برداشت کی، انہوں نے ظلم برداشت کیا، آنسو گیس کی جو شیلنگ تھی وہ برداشت کی، سینے کے اوپر گولیاں کھائی، اپنی جان دے دی، لیکن ہماری جو سیاسی قیادت تھی وہ ساری چھپ گئی، اسلام آباد میں بیٹھی رہی۔ سنا گیا کہ آزاد کشمیر کے جو وزیر داخلہ تھے کرنل وقار، وہ وہاں پہ رہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے مذاکرات کرنے تھے۔ باقی بے شمار لوگوں سے ہماری گائے بگائے بات چیت بھی ہوتی رہی، لیکن ثابت یہ ہوا کہ کوئی آزاد کشمیر کی ریاستی جماعت نہیں ہے، کسی نے ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ تمام جو عوامی نمائندے تھے جو ووٹ لے کے آئے تھے، یہ جو 50 سے زائد کا فگر ہے، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ان کے ساتھ کھڑا نہ ہوا، لیکن جب وہ مر گئے تو جنازہ پڑھنے کے لیے کوشش کی گئی کہ میں وہاں جنازہ پڑھ لوں، تو خواجہ فاروق کو بڑی بے دردی سے اور بڑے اچھے عمل سے جو لوگ تھے، جو نوجوان تھے، انہوں نے روکا۔ اب جس طرح سے چیزیں تھیں اب آگے بڑھ رہی ہیں اور یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، لیکن جو پاکستان وفاقی حکومت کی جانب سے گرانٹ دی گئی ہے اور جو اعلان کیا گیا ہے کہ 100 یونٹ کے اوپر جو بجلی ہے وہ 3 روپے ہے، پھر اس طرح سے تناسب جو ہے اس کا 200 یونٹ سے اوپر کچھ اور ہے، آٹے کے اوپر فی من جو ہے 1000 روپیہ کم کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کب ہوگا، یہ جو اشرافیہ ہے، جو حکومتی وزراء ہیں، جو ان کے مرات ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ آپ امیجن کیجئے کہ اگر یہ 53 لوگ ہیں اور ایک ایم ایل اے کے اوپر جو ہے وہ سال میں 2 کروڑ روپے خرچہ آئے، تو اس کے ٹی اے کی مد میں پیٹرول اور باقی ساری چیزیں، تو امیجن کریں کہ 5 سالوں کے اندر یہ صرف 1.5 سے 1.25 ارب روپیہ جو ہے وہ عیاشیوں کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں، انہیں نوکریاں نہیں مل رہی، کوئی بیمار ہو جائے تو پنڈی لے کے جانا پڑتا ہے، وہاں سہولیات نہیں ہیں، لیکن حکومت کے پاس 200 ارب سے زائد کا بجٹ ہے، جس میں بڑی تعداد جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ کی ہے، پھر پینشن ہے، تنوع ہیں، مرات ہے۔ اب اس سارے حالات کے ہونے کے باوجود وہاں پہ کوئی آڈٹ کا نظام نہیں ہے، شہرچیاں ہیں، شاہی نظام ہے، اور وہاں پہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جب عوام نے آواز اٹھائی، عوامی ایکشن کمیٹی کے ذریعے یہ سارا احتجاج ہوا، تو اس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں یا تو یہ مجبور اور لاچار ہیں، یا پھر یہ بلیک میل ہوئے ہیں، یا ان کی کوئی کمزوریاں ہیں۔ ان لوگوں نے، عوامی نمائندوں نے عام عوام کا ساتھ اس طرح سے نہ دیا۔ اگر یہی مطالبات جو تھے وہ پچھلے سال جب شروع ہوئے تھے تو یہ 2 مان لیے جاتے، تو آج یہ ہماری قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی، جس میں وہ پولیس افیسر بھی تھے، جس میں عام عوام تھی، رینجرز کو آنا نہ پڑتا، یہ ساری چیزیں نہ ہوتی۔ تاہم ایک اس کے پیچھے بھی ایجنڈا تھا، اس ایجنڈے کی تکمیل ہو گئی۔ ٹمپریچر چیک کرنا تھا، کشمیریوں نے ثابت کیا ہم نہ ڈرتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، ہم ایک ہیں، ہم نیک ہیں، اور ہم آپس میں یکجا ہیں۔
तो अल्लाह करे आइंदा अमन रहे, और जो बात वफाकी हुकूमत की जानिब से की गई और जो नोटिफिकेशन जारी हुए बिजली और आटे की सब्सिडी के हवाले से, उसके ऊपर जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और बिलखसूस जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें जो लोकल नुमाइंदे हैं उनको भी इख्तियारात मिलने चाहिए और उनको बजट मिलना चाहिए। और ये टूटी नलका और सारी चीज़ें जो हैं ये काम लोकल गवर्नमेंट के करने वाले होते हैं। तो बहरहाल जैसे कैसे हालात थे चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। उम्मीद है कि आइंदा वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर अमन की सूरत हाल कायम रहेगी। इसके साथ देखिए कि हम जज हैं लेकिन हम बेबस हैं, और हम जज होते हुए भी जज नहीं हैं। इस हवाले से एक जज ने खुद अपने जो हालात हैं उनका जिक्र किया है, और इस ज़िमन में वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरवाजे और चीज़ें तोड़कर आदमी को उठा कर लेके चले गए, यानी कि उस आदमी का नाम इमरान खान है, और फिर उस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत के दौरान इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आते से गिरफ्तारी पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स, ये तो ऐसे ही हुआ, यहाँ कोर्ट से एक आदमी को उठा कर ले गए और दरवाजे तोड़ के चीज़ें तोड़ के जैसे लेके गए हैं, क्या ऐसे ही शीरी मज़ारी गिरफ्तार हुई थी? फिर वो इमरान खान की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी डिक्लेयर कर दी थी। जो कुछ इस हाई कोर्ट के अंदर हुआ हम तो उसकी भी इंक्वायरी नहीं करा सके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अब देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, कमांडोज जो थे FC एहलकार वो गन के बट मार के शीशे तोड़ के अदालत के अंदर दाखिल हुए, इमरान खान को गिरफ्तार किया, कॉलर से पकड़ा और फिर सीधा ले गए। जब ले गए तो उसके बाद कहा गया जी कि हमें दिखाइए वो CCTV फुटेज कहाँ है। वही रियासती चोर आए, उन्होंने कैमरे जो अदालत के अंदर से चोरी करके ले गए। जज बेबस रहे, उस चीज़ की इंक्वायरी न करवा सके और अदालत के अंदर से चोरी हो गई। जब अदालत के अंदर से ही लोग चोरी कर लें तो आप इमेजिन कीजिए कि वो कितने ताकतवर होंगे, उनकी कितनी हैसियत और अहमियत होगी। तो आज जज बोल रहे हैं चलें वो आप उस तरह से चीज़ें ना कर सके, लेकिन आपकी जानिब से ये कह देना कि मैं जज तो हूँ लेकिन जज जैसे काम नहीं कर सकता। मैं ऐसा जज हूँ, ये मेरी ऐसी अदालत है, हम ऐसे मुल्क के बासी हैं, एक ऐसा आइन और कानून है जहाँ अदालत के अंदर से अदालत के शीशे तोड़ के कोई भी हो उसको लोग उठा के लेके चले जाते हैं और वो गैर कानूनी तौर के ऊपर किसी को गिरफ्तार करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कह देती है गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लेकिन वो शख्स आज भी जेल के अंदर बैठा है। अब देखिए कि फैसल वाडा जो हैं वो अपनी ही बात के अंदर फंस चुके हैं, और सेनेटर फैसल वाडा ने कहा था कि अगर कोई जज मुझे बुलाएगा तो मैं उसे बताऊंगा कि अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया। हम चाहेंगे कि जुडिशल कमीशन बने और कोई भी ये मौका जब मिलेगा तो वो आएँ और बताएं कि अरशद शरीफ शहीद किसने शहीद किया था। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने एक वीडियो बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अब फैसल वाडा जो है उनको अदालत आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि अरशद शरीफ को किसने मारा था, चूँकि ये बात आपने मुख्तलिफ TV प्रोग्रामों के अंदर बैठ के कही थी। तो देखते हैं कि जो फैसल वाडा हैं वो क्या बताएंगे, चूँकि फैसल वाडा के वो दोस्त यार हैं सारे जिन्होंने ऐसे किया था। अगर इनको पता है तो वो कोई एयरवाई का मालिक हो, कोई किसी इदारे का सरबराह हो, सब के बारे में चीज़ों को सामने आना चाहिए, वो चाहे कोई भी लंदन में बैठा हुआ उस वक्त का शख्स हो। इमरान खान की अली अमीन गंडापुर को हदायत दी गई है, और इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या कहा है। इमरान खान साहब ने जेल से अली अमीन गंडापुर को ये हदायत दी है कि मौलाना फजल रहमान साहब पर तनकीद ना करें, उन्हें मना किया गया। और इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान बदअतमादी ख़त्म करने की हदायत की है। खान साहब जेल में गए, मजीद सियासी तौर के ऊपर मैच्योर हुए हैं। अगर मौलाना फजल रहमान और इमरान खान एक दूसरे के लिए नरम गोशा रखते हैं तो ये रियासत के लिए और रियासत के अवाम के लिए, दोनों बड़ी जमातें हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। और ये अच्छी हदायत की गई अली अमीन गंडापुर को मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से इमरान खान की जानिब से। तो देखते हैं कि इसके ऊपर अमल होगा या नहीं होगा। यकीनन अली अमीन गंडापुर साहब को आइंदा परहेज़ करना चाहिए, चूँकि मौलाना साहब को भी समझ आ गई है कि हम जब तक इस्टेब्लिशमेंट की बैत करके आगे बढ़ते रहेंगे ये इस्टेब्लिशमेंट हमें इस्तेमाल करेगी और फिर फेंक देगी, और वक्त आने के ऊपर हम हमेशा से इस्तेमाल होते रहेंगे। तो अब वक्त आ चुका है कि उनको अपनी हदूद और क़यूद में रखा जाए। सियासतदान अपने फैसले करें, बुग़्ज़ और अनात ख़त्म करें, एक दूसरे के साथ बैठें, मुल्क कौम और मज़हब के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ें। रियासत के निज़ाम पर अली जो मोहम्मद ख़ान हैं उन्होंने एक सवाल उठाया है, और अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर जानलेवा हमला किसने किया, ये किसका सिक्योरिटी फेलियर है। वो कैमरे जो जजों के बेडरूम्स में लग सकते हैं, इन कैमरों से ये दहशतगर्द कैसे छूट गए।
قائد کی تصویر لگانے سے نہیں اس کے احکامات پر عمل سے ملک ٹھیک ہوگا۔ علی محمد خان نے یہ بات کی ہے۔ علی محمد خان کبھی کبھار بولتے ہیں، اچھے بولتے ہیں، بڑے بہترین بولتے ہیں، اور آپ بول ہی سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، وہ سامنے والے سن سکتے ہیں، لیکن عمل کون کرے گا، یہ آج تک پاکستان کے اندر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔